તો જય શ્રી કૃષ્ણ ખેડૂત મિત્રો, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ આપણા તરફથી. તો આપણે થંબનેલ જોયું એટલે બધા ખેડૂત મિત્રો હશે દર બે રવિવારથી આપણે વિડીયો દઈશું ડુંગળીના ભાવમાં કેવું રહેશે. બધાને મનમાં ચિંતા છે. ઘણા ખેડૂત મિત્રો હશે ને ડુંગળી હજી 20 દિવસ ઊભી રહેશે, કોકને 15 દિવસ ઊભી રહેશે. તો આપણે જે થોડું ઘણું એનાલિસિસ કરીશું, અઠવાડિયા પૂરતી કરીશું ખેડૂત મિત્રો. કેમ કે આખું આપણે એમનું એનાલિસિસ ન કરી, કેમ કે ગમે ત્યારે ગમે નવા નિયમ આવે, કદાચ ઉપરથી સરકારે નિકાસબંધી ઓલી કરી દીધી હોય તો પણ ભાવ ઘટી જાય. આપણે ખાલી આપણી રીતે થોડુંક અંદાજો કરીએ છીએ કે એવો અઠવાડિયાનો માહોલ રહેશે, એવું આપણે કર્યું છે. મતલબ આપણે જે 2 અઠવાડિયાથી એનાલિસ કર્યું છે, મતલબ 70-80% સફળતા મળી છે આપણે. તો એ જ રીતે આપણે ફરીથી ત્રીજો વિડીયો આપી રહ્યા છીએ તમને. અને તમને આપણો આ વિડીયો ગમતો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની, તમને સારું લાગતું હોય તો તમે નીચે તમને જે સારું લાગે એ લખવાનું. આપણે કોઈને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોર્સ કરતા નથી કે इसको ऐसा कीजिए वैसा कीजिए. थोड़ा मैं हिंदी भी बोलूँगा क्योंकि जो भी किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये गुजरात में आया है और तलाजा मतलब भावनगर जिला है, तलाजा तालुका है मतलब, और गुजरात में आता है. क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी बोलना जरूरी है क्योंकि सभी किसान भाई हमारे बाहर से राज्य से भी वीडियो देख रहे हैं. तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलूँगा तो आपको भी समझ में आए. तो हम पिछले 2 संडे से मतलब 2 रविवार से वीडियो दे रहे हैं. भाव बढ़ेंगे या घटेंगे प्याज के, तो थोड़ा उसमें बात करते हैं आगे. तो प्याज के दाम में हम बात करते हैं तो पिछले 2 रविवार से हमने जो अनुमान लगाया था वो थोड़ा थोड़ा 70% 80% सही हो रहा है, हमने जो जैसा अनुमान लगाया था. तो आगे अब ये आने वाले मतलब कल है 27 तारीख, 27 तारीख से लेकर मतलब 31 जनवरी तक का थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हम अनुमान करेंगे कैसा भाव रहेंगे, क्या रहेगा. फिर थोड़ा हमारे जो यहाँ का मंडी है, मतलब मंडी में कैसा माहौल रहा वो भी हम थोड़ा जानेंगे. मतलब मंडी में कैसी आवक रही, शुरुआत में सोमवार पर कैसी आवक थी और उसके बाद शनिवार तक आवक बढ़ी घटी. शुरुआत में पिछले सोमवार की हम बात किए तो हमारे यहाँ तीनों मंडी थी, मतलब वहां पर आवक घट गई थी. मतलब जो आ रही थी बोरिया, उसको आप जो भी बोलते बोरिया ही बोलते होगे, बारदान मतलब हमारे यहाँ जो ठेली बोलते हैं उसको. तो वो आ रही थी मतलब पहले से, मतलब वहां से दोनों, यहाँ हमारी मंडी है भावनगर, तलाजा और मोवा, ये तीनों जगह पर पहले शुरुआत में मतलब फार्मर के वहां से कम माल आ रहा था, मतलब प्याज की कम मतलब आवक आ रही थी. और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये लास्ट के 3 डे पर आवक बढ़ गई है. मतलब तो भी थोड़े दाम नहीं गिरे, मतलब 15-20 रुपये हुए. बुधवार और गुरुवार को 500 के आसपास भाव थे. मतलब अच्छे फार्मर की जो क्वालिटी होती है प्याज की, उसकी उस हिसाब से अच्छे भाव आए. उसके बाद जब जब प्याज के दाम मतलब जब आवक बढ़ी, मतलब हमारे यहाँ तलाजा की थोड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो पहले 9,000 11,000 आवक आ रही थी, तो पिछले गुरुवार को 18 के आसपास आई, शनिवार को 25,000 के आसपास आई. तो मतलब तो भी दाम नहीं गिरे हैं, मतलब जो बिक रहा था उसके आसपास ही बिक रहा है. तो ऐसा अनुमान है कि अभी ऊपर मतलब दूसरे राज्य में जो प्याज खाने वाले, मतलब दूसरे राज्य हो अथवा दूसरे देश हो, वहां पर प्याज की डिमांड है. इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि भाव अच्छे रहेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को. फिर आगे तो कुछ उसमें सरकार निकासबंदी लगा दे, ऐसा कुछ कोई नया नियम आएगा तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बाद. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दूसरी जगह पर प्याज की डिमांड है, इसलिए भाव नहीं गिर रही है क्योंकि आवक बढ़ रही है. तो भी पिछले रविवार की बात की तब आवक कम थी और अभी भी 3 दिन से आवक मतलब हमारे मार्केट में ज्यादा आ रही है. मतलब फार्मर जो मोवा लेयर मतलब डाल रहे हैं वहां पर 2 से 3 दिन लग रहे हैं और दूसरे जगह पर वहां मतलब जा रहे हैं. तो वहां पर भी मतलब भावनगर की बात करें, वहां पर भी फार्मर को 3-4 दिन मतलब जब मंडी में प्याज डालता है उसके बाद 3-4 दिन उसका प्याज बिकता है. उसके बाद तो उसके अनुमान पर हमारे यहाँ तलाजा जो मैं वहां से वीडियो बनाता हूँ ज्यादा तक, तो वहां पर अभी प्याज के दाम है. मतलब फार्मर को 2 दिन से 1 दिन के बाद प्याज बिकता है. पहले 1 दिन में जो माल लाता था वो बिक जाता था. मतलब प्याज की आवक गिने तो लास्ट 3 डे पर ज्यादा आई है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है. और दूसरा ये कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ और मैं प्याज की मंडी में होता हूँ तब आपको कुछ बोलता हूँ
कि फार्मर का मोल मतलब ये प्याज है पूरा पके, मतलब जो भी कोई भी वस्तु हो वो पूरा पके तो आपके उसमें ज्यादा उत्पादन आएगा, यील्ड आएगा, और आप कच्चा माल मार्केट में लाओगे तो उसके दाम भी कम आएंगे और दोनों तरफ से आपको नुकसान होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा पता कि सभी फार्मर को पता होता है, कुछ फार्मर को नहीं पता होता है, उसके बाद वो गलती करता है और कच्चा माल मार्केट में लाता है तो उसके बाद उसके दाम पूरे नहीं आते। तो क्यों आ रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। और मैं ये हर बार बोलता हूँ, किसी फार्मर को अच्छा नहीं लगता तो वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये सभी को पता होता है। तो सभी को पता होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये बात बोलने में, क्योंकि रोज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे जो ऐसे कोई मतलब क्या बोलूँ वाक्य होते हैं वो मुझे हर बार बोलना पड़ता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, अगर किसी को गलत लग रहा है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे फार्मर और मेरे सब्सक्राइबर को कुछ अच्छा नॉलेज देना है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ। और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बाद में दवाई भी बताता हूँ आपको, ड्रीपी प्लस जैसी एक दवाई आती है वो भी बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी ये वीक आएगा, मतलब ये कल से, जो कल 2 दिन में मतलब आवक बढ़ेगी, उसके बाद कैसे रेट रहेंगे। अभी लग रहा है ऊपर मतलब डिमांड है, तो अभी दाम तो कुछ ज्यादा नहीं गिरने वाले ऐसा लग रहा है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, वो आगे पता चलेगा। तो हमारे यहाँ गोवा में 2-3 मतलब तारीख थी, मतलब वहां पर दाम अच्छे रहे थे, मतलब 500 के पार गए थे, 542 भी हुए थे रेट। मतलब जो मोवा था वहां पर 23 तारीख थी, 23 पर 542 रेट हुई थी। मतलब मैंने आपको बोला था पिछले रविवार को कि 500 के पार पार भाव जाएगी 1-2 दिन, और वो भी हुआ, मैंने आपको बोला था। तो मैंने जो अनुमान लगाए वो 70 से 80% हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मेरे जो अनुमान लगाए थे वो 100% हो रहा है। तो अभी भी मेरा अनुमान है, अभी प्याज के दाम मतलब ये आने वाले वीक में शायद इतने नहीं गिरेंगे, ये है उससे आसपास रहेंगे ऐसा मेरा कहना है। उसके बाद अगले वीक में कैसा फार्मर की मतलब मार्केट में आवक रहेगी उसके ऊपर आधार रहेगा, और ऊपर भी डिमांड है अभी प्याज की, तो भाव नहीं गिरने चाहिए मेरा अनुमान है। बाद में कोई सरकार कोई उसका नियम लाती है, मतलब निकासबंदी बंद कर दो, वो कर दो, वो बात अलग है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, वैसा मेरा कहना है। और आपको कोई भी दिक्कत है आप फोन करते हैं। पिछले रविवार को मेरे को ये वीडियो डालने के बाद 20 से 25 कॉल आए थे, फार्मर ने बताया था, कोई महाराष्ट्र 1-2 फार्मर के कॉल थे, दूसरे लोग के भी कॉल थे, अलग अलग जिले से देखते हैं वीडियो मेरे। तो ये मैंने सब बताया, वो थोड़ा हिंदी में था, थोड़ा गुजराती में बोल देता हूँ। प्याज मतलब ડુંગળીનો ભાવ છે એ આવતા અઠવાડિયામાં કદાચ જે છે એવો રહેશે, કેમ કે આવક કેવી રહેશે આવતા અઠવાડિયામાં એની ઉપર નિર્ભર રહેશે। તમારી આવક કેટલી આવશે, તમે કેટલો કાચો માલ લાવો એની પર આધાર રહેશે। તમે જેટલો કાચો માલ લાવશો એટલો ભાવ ડાઉન જશે, અને જો સારો માલ હશે તો આમનું જે અત્યારે એવરેજ આવતા અઠવાડિયા પૂરતી રહેશે એવું અનુમાન છે। બાકી જે ખેડૂત મિત્રો છે એની ડુંગળી જે મતલબ કાચી છે તો એને શું કરવું, મતલબ 20 જમણ 25 જમણની વાર છે તમારે, તો એની માટે હું દર વખતે વિડીયોમાં બતાવું છું કે આ છે ડ્રીપ પ્લસ, આ દવાનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો। આ છે 20-25 જમણી તમારી ડુંગળી પાકવાની વાર હોય ત્યારે પાણી સાથે પાવાની છે, આની અંદર પોટાશ ને કેલ્શિયમ બોરોન આવે છે। અને આનો મેં લગતો ખેડૂતનો વિડીયો બનાવ્યો છે, મતલબ હમણાં તો એ વિડીયો પણ તમને હું બતાવીશ। મતલબ ખેડૂતને કાલનો જ વિડીયો છે, કોટડા ગામનો છે, કેમ કે ઘણા સબસ્ક્રાઈબર છે આપણા મહુવા તાલુકાના છે, તો અહીંયા કોટડા ગામ છે, એ ખેડૂતનો વિડીયો બનાવ્યો છે, એ આગળ તમને વિડીયો મળશે, મતલબ આપણું એનાલિસિસ પૂરું થશે એટલે એમાં તમે જોશો એને શું ફાયદો થયો છે। તો આ દવા બધા પાકમાં હાલે છે, તમે ઘઉં ને શીણા જીરું કોઈ પણ પાક બનાવ્યો એની અંદર દવા વાપરવા લેવા માટે છે, કેમ કે આની અંદર પોટાશ આવશે, અને કોઈ પણ પાક હોય એમાં પોટાશ ખાતરની જરૂર પડે ને પડે છેલ્લે, બાકી એની જગ્યાએ તમે બીજું ખાતર આપો તો ન થાય। પોટાશનો ભાગ હોય પોટાશ, આપણે શાક બનાવ્યું હોય તો શાકમાં મીઠું હોય તો મીઠાનો ભાગ કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ લઈ ન લે છે, કે એ રીતે આની અંદર પોટાશ આવે છે, તો પોટાશ છે એ બધા પાકમાં જરૂરી છે, એ તમને ખબર છે, મને ખબર છે। તો પોટાશ ખાતર નાખવું બધા પાકમાં જરૂર છે। પછી તમે બાજરી બનાવો કે તલ બનાવો કે કોઈ પણ પાક બનાવો, પછી તમે મગ બનાવો કે અડદ બનાવો, આવનાર સમયમાં ઘણા લોકો છે ને કેળ પણ બનાવી છે, કેળના પાકમાં પણ આ દવા હાલે છે, બાગાયતમાં હોય કોઈ પણ હોય, ડીપી પ્લસ દવાથી બધા પાકમાં હાલે છે। આને તમારે કોઈ પણ લગતા પ્રશ્ન હોય તમે ફોન કરી શકો છો, નીચે આપણો મોબાઈલ નંબર આવે છે, અને આ દવા તળાજામાં જ મળશે અત્યારે। હજી તમે આપણે અમદાવાદની બાજુમાં કપડવંજ આવે તો ત્યાં પણ મળી રહેશે, બીજા જિલ્લામાં નહીં મળે, ક્યાં મળે છે તમને કહી દીધું છે।
તો આને લગતા બીજા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, ડુંગળીના ભાવ આવતા અઠવાડિયામાં હજી લગભગ વાંધો નહીં આવે, કેવી આવક રહેશે, કેવો કાસો માલ આવે એના પર આધાર રહેશે. તમારો માલ કાસો કાઢતા નહીં એવી મારી ખાસ તમને નમ્ર વિનંતી છે. તમારો માલ પૂરેપૂરો પાકવા દેજો. કાસો લાવવાથી તમને બે નુકસાન જશે. મારો વિડીયો બનાવ એમાં પણ તમને કહું છું ને અત્યારે પણ હું કહું છું, એક તો તમારે ભાવ ઓછા આવશે, આમાં ઉત્પાદન ઓછું આવશે. તમારે વીઘે 100 થેલી થતી છે, કાસો માલ હશે 100 થેલી નહીં ભરાય, તો બે નુકસાન જાહે. નુકસાન ન જાય માટે માલ પૂરેપૂરો પાકવા દેજો, એની હું તમને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું. કેમ કે આવું મારે તમને ન કહે, મને કોઈ ખેડૂત કઈ વાંધો નથી, પણ પાકે પાકો માલ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, લાઇટદાર હોય, એનો માર્કેટમાં સારા ભાવ આવે છે, તમને ખબર છે, મને ખબર છે, તો માલ પૂરેપૂરો પાકવા દેજો, જેથી લઈને તમારે સારા ભાવ આવે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું. અને આવોનો ભાવ જળવાય રહે એવું પણ આપણે ભગવાનને કહીશું. કેમ કે આજે જોઈ તો સારું છે. તો બીજો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તમે ગમે ત્યારે ફોન કરી શકો છો. તો આપણે અહીંયા વિડીયોને પૂર્ણ કરશું. પાછું આવતા અઠવાડિયે આપણે પાછું થોડું ઘણું એનાલિસિસ આપશું અને રોજ આપણા માર્કેટના વિડીયો મળતા રહેશે. જે રોજ આપણે જે અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે એના ભાવ પણ તમને મળતા રહેશે. આપણે ક્યારેક મોવા જઈશું, ક્યારેક તળાજા જઈશું અને ક્યારેક આપણે ભાવનગર. ગયા વર્ષે મતલબ અઠવાડિયામાં આપણે એક દિવસ ભાવનગર પણ ગયા હતા, મતલબમાં ટાઈમ કાઢી. તો આપણો વિડીયો ગમતો હોય તો હજી એક વખત કહું છું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મારો વિડીયો તમારી પાસે સારા ગ્રુપ હોય એમાં શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. તો મળશું આપણે કાલે એક નવા વિડીયો સાથે. અને આગળનો વિડીયો જે ડુંગળીનો આપું છું, કેવું રિઝલ્ટ આવ્યું છે ડ્રીપ કે પ્લસ દવાનું જે આનું, તો એ પણ જોવાનું ભૂલતા નહીં. આભાર બધાનો. નમસ્કાર, સીતારામ બધાય ખેડૂત મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ આપણા તરફથી. તો ફરીથી ખેડૂતની વાડી આવે છે અને ડ્રીપ કે પ્લસ દવા વાપર્યું છે. તો દવા આ વાપરવાથી હું ફાયદો છે, ડુંગળીના પાકમાં વાપર્યું છે. તો અત્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ પાક હોય એમાં દવા હાલે છે, ઘઉં છે, ચણા છે, પછી અત્યારે ઘણા ખેડૂત મિત્રો છે આંબા બનાવ્યા છે, ઘણા ખેડૂત મિત્રો છે કેળ બનાવી છે, બધા પાકમાં દવા હાલે છે. આવનારા સમયમાં તમે ઉનાળે જોશો તલ બનાવશો, પછી બાજરી બનાવશો, બધા પાકમાં દવા હાલે છે. તમે મગ પણ બનાવો કે અડદ બનાવો, આ દવા બધા પાકમાં હાલે. કે તમે જીરું બનાવ્યું હોય, આ દવા કયા પાકમાં નથી હાલતી એવું નથી, બધા પાકમાં હાલે છે. કેમ કે આની અંદર પોટાશ ને બોરોન છે. તો કોઈ પણ માણસ હોય ને જેમ ખોરાકની જરૂર પડે એમ કોઈ પણ પાક હોય ને છેલ્લે પોટાશ ને બોરોનની જરૂર પડે છે. એટલે પાક આ દવા બધા પાકમાં હાલે છે. આ નામ છે ડ્રીપ કે પ્લસ. આ દવા પાણી સાથે પાવાની છે. તો વાપરવાથી ખેડૂતને ડુંગળી લાઈટ હારી છે, દડા તમે જોઈ શકો છો. અને આ વાપરવાથી ખેડૂતો પહેલા 500 ml વાપર્યું હતું. તો આ વાપર્યા પછી એને હું ફાયદો છે એ પણ આપણે પૂછ્યું અને આગળ હવે એનો પરિચય લઈ. તમારું નામ બોલો. મારું નામ બારિયા હરેશભાઈ વેલાભાઈ, ગામ નીચા કોટડા, તાલુકો મોવાન, જિલ્લો ભાવનગર. મોવા, જિલ્લો ભાવનગર. હવે આપણે ડ્રીપ કે પ્લસ વાપર્યું, આ વાપરવાથી તમને ડુંગળી હું ફાયદો બતાવે. એક તો દડામાં વજન આવે, કલર સારો છે, કલર સારો આવે, એવું છે. એટલે દડો એકદમ પથ્થર થાય, મતલબ આમ કઠણ પાણા ટાઈપ થાય. અને બીજું એ કે આપણે ધારી અંદાજે કદાચ તમારે વીઘે 200 મણ થાય એવું હોય તો આની હિસાબે તમને લાગે 220 મણ કે 30 મણ થાય. આપણે એક અંદાજો કરી, ખાલી રાઉન્ડ ફિગર. તો મતલબ આ દવા વાપરવા લાયક છે બીજા ખેડૂતોને? હા, વાપરવા લાયક છે. અત્યારે હું જોઉં તો આપણે ઘણા ખેડૂત મિત્રો એ મતલબ તમારા ગામની જ વાત કરી તો પકવવાની જાહેર બનાવે છે, એમાં પણ આ દવા હાલશે. તો એને તમે શું સંદેશો આપશો? વાપરવા લાયક છે? વાપરવા લાયક છે. તો મતલબ આ જે આપણે આ ભાઈના ગામમાં આવ્યો છે હરેશભાઈ ને, એના ગામમાં જે આપણે દેશી પકવવાની જાહેર આવે છે, તો એ ઘણા ખેડૂત મિત્રો એ બનાવ્યું છે. તો જયારે તમારે કવડું બહાર આવે મતલબમાં ત્યારે પણ આ દવા તમે વાપરી શકો છો. બીજું એ કે તમે પેલા 500 ml દવા વાપરી હતી અત્યારે, અને અત્યારે તમે પાછરી ડુંગળી છે એમાં પાછી તમે ખરીદીને લાવ્યા છો. કેટલી દવા લાવ્યા છો? 2 લીટર મગાવી છે. 2 લીટર મતલબમાં પાછી તમને રિઝલ્ટ સારું લાગ્યું એટલે. તો આ ખેડૂતો મતલબમાં પેલા 500 ml દવાથી મતલબ એને અત્યારે થોડીક 5 મતલબમાં વહેલી નીકળે એમ ડુંગળી હતી, તો એની માટે પેલા 500 ml વાપર્યું અને હવે પછી એને મતલબમાં હજી નીકળે એમ છે મહિના પછી, તો એમાં પણ એને આ દવાનો ઉપયોગ કર્યો છે મતલબમાં. તો આ ખેડૂતને મતલબમાં રિઝલ્ટ સારું લાગ્યું છે. હજી પણ જો તમે કોઈ પણ મેં આગળ નામ આપ્યા છે, જે તમારે કદાચ બધા જિલ્લામાં અલગ અલગ પાક થતા હોય તો વાપરવાનું બાકી હોય તો એક વખત મારું કેવું છે જરૂરથી દવાનો ઉપયોગ કરો. આભાર તમારો.